right? One thing is what happens. We discuss about tear anatomy. Abhi discuss kara last week. Their tear has 3 layers, right? Oily layer, aqueous layer, and mucous layer. एक रोल एक अभी डिस्कस करा. उल्फ तमाई make a first describe करे, right? कौन है के उड़ा एहमा tear film में काट तीना, fluid काट तीना, एक fluid के layer तुनाक तीना केला उल्फ तमाई describe करे. And then tear एक thickness का 7 microns कहने का अभी last week discuss करा, right? And then last week अभी discuss करा ए dry eye तीन patient कहने के symptoms बना तीन पुला, right? मना दे complain कर लाई नहीं. I had to do valley gya wage therena, I had discomfort therena, harida kakkumai light ke diha balanna da hai smoky gati ati veno mewa burning sensation diyana I have wahagana hitena inna hitena I have inna hitenne me wage harida vision fluctuation venawa kaneka kabi last time discuss kara, right? And then we discuss about history, we discuss about harida ये prognosis part එක අපි discuss කරා. අනේ අද අපි කරන්න යන්නේ mainly කොහොමද අපි හරියට dry eye test කරගන්නේ කියන එක තමයි. That is what is the intention of today's presentation. So this is what we discussed last time. There were symptoms, right? Then මේ videos ඒවා මම හිතන්නේ හිමිදිර already මේ YouTube එකේ download කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ download කරන්න පුළුවන්, right? And the who is at risk එක කවුද ඉන්නේ කියන එක මම මේකට time ගන්නේ නැහැ. Last week කරපු නිසා, right? අපි discuss කරා. Right? Then it was say me මේක තමයි හරිද මේ risk එකේ ඉන්නේ කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය කියලා මෙතන describe කරලා තියෙනවා, right? Then after that last time මම කිව්වා ඔන්න මේ test ටික අපි next week කරනවා කියලා. ඔන්න මේ test එක ටික තමයි tear secretion එක කොච්චර වෙනවද, production කොච්චර තියෙනවද කියලා බලන්න, tear කොච්චර stable ද කියලා බලන්න, tear කොච්චර corneat එක intact වෙලා තියෙනවද කියලා කොහොමද බලන්නේ, tear එකේ කොහොමද ඒකේ තියෙන osmotic osmolality කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්නේ, ඒකේ තියෙන chemical මේක composition සේවා කොහොමද අපි test කරලා බලන්නේ කියන එක ගැන අද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, right? දැන් ඊට පස්සේ අපි last time කතා කරා මේ management ගැන. නමුත් detail management එක next week අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, right? So management එකේදී අපි last time මම කිව්වා, right? It is simple, the behavior change in the law, right? Surgery දක්වා වෙන්න පුළුවන්, right? Surgery දක්වා වෙන්න පුළුවන්. So then but dry eye develop වුණාට පස්සේ last time also මම සරින් stress කරා, right? dry eye develop වුණාට පස්සේ treat කරන්න බෑ, manage කරන්න විතරයි පුළුවන්. එයාට lifetime dry eye management එක කරන්න වෙනවා, right? ඒක නිසා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන තමයි මොනවද වෙන්නේ. dry eye ඇති වුණාට පස්සේ manage කරන්නට වඩා අපිට තේරෙනවා මේ patient dry eye develop කරන්න පුළුවන් කියන එක දන්නවනම් එයාව aware කරලා අපි proactive management එකට යන එක තමයි හොඳම දෙයක්, right? Proactively අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවාද? ඒ ඇති වෙන්න ඉස්සලාම කරන්න පුළුවන් මොනවාද? කිව්වා ඇති වුණාට පස්සේ යාට lifetime හරිද මොනවා කවුරුත් treat කරවතුත් lifetime treat කරන්න වෙනවා, හරිද? එහෙම treatment එක හරිද right treat වෙන්නේ නැහැ, ඒක manage කරන්න වෙනවා, right? So this is what is why dry eye is so important. Then last time අපි කිව්වා 4 දිනකින් එක්කෙනෙක් හරි ඕගොල්ලෝ check කරන්නේ 4 දිනකින් එක්කෙනෙක් හරි නැත්නම් ඊට වඩා dry eye patient definitely ඕගොල්ලෝ ගාවට එනවා, right? And last time we discussed about definition, හරිද? dry eye workshop එකකින් දුන්නේ 2007 ඉස්සලා තියෙන definition, 2017 පස්සේ ඉන්නේ definition මොනවාද, right? දැන් ඊට පස්සේ ගත්තාම ඊට පස්සේ ඒකේ etiology මොනවාද, හේතුව, ඒකේ prognosis මම කිව්වා කාටද හැදෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන pathology අන්තිමට කොහොමද යාට blind වෙන්න දක්වා යන්න පුළුවන් කියන එක ගැන ඊට පස්සේ අපි classification එක ගාගේ, හරිද? classification එක ගත්තාම mainly අපි මොනවාද, හරිද? right? aqueous deficiency සහ evaporative dry eye කියලා අපි classify කරා. ඒක තව දුරට අපි classify කරා, right? So ඒක අපි discuss කරා. ඊට පස්සේ contributing factor මොනවාද තියෙන්නේ. අන්න මෙතන තියෙන එකෙන් treatment විතරක් අපි කතා නොකරපු factor එක අනිත් ඔක්කොම අපි last presentation එකේදී කතා කරා, right? දැන් ඊට පස්සේ මම just now කිව්වා වගේම මොනවද තියෙන්නේ, හරිද? dry eye, right? dry eye එකේ බැලුවාම මොනවද තියෙන්නේ? tear deficiency නිසා ඇති වෙන dry eye, tear deficiency නිසා ඇති වෙන dry eye එකේදී මොනවද තියෙන්නේ, right? එකක් තමයි Sjogren syndrome, non-Sjogren syndrome. Sjogren syndrome කියන්නේ autoimmune disease නිසා ඇති වෙන එක. Sjogren syndrome, non-Sjogren syndrome එක මේ වගේ දේවල් වලින් ඇති වෙනවා කියලා අපි last time discuss කරා. ඒක අපි කොහොමද හොයාගන්නේ මේක Sjogrenද non-Sjogrenද කියන එක අද test එකකින් අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. Then next thing is what is evaporative dry eye අපේ වැඩ නිසා. දැන් ගොඩාක් අය tear last week with මම කිව්වා ඒගොල්ලෝගේ tear production එක අඩු නිසා නෙමෙයි dry eye වෙන්නේ. ගොඩාක් අය dry eye වෙන්නේ 65
70% of patients la dry eye thiveni evaporative nisa computer goda pawchi karane langa weda goda karane harida yaage mana hari eyelid disease එක නිසා contact lens නිසා නැත්නම් යාගේ මොන හරි allergic නිසා නැත්නම් මොන හරි drugs නිසා හරිද යාගේ තියෙන environment නිසා ඒ වගේ factor තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවාද? අපිට production ප්‍රමාණවත් ඒක හරිද හරියට right ඒක manage නොකරන එක තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඒ manage කරන එක අපි කරන්න ගියොත් මොනවද වෙන්නේ? ඒ drop සේවා, drug සේවා, surgery ඒවා මුකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right? So then last time අපි කතා කරා dry eye කියන එක multifactorial වෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට multifactorial. දැන් අපි ගත්තොත් මේ lady කෙනෙක් මම කිව්වා last time මේ lady කෙනෙක් වයස නිසා යාට dry eye ඇති වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි යාගේ manifest නිසා යාගේ menstruation stop වෙච්ච නිසා dry eye ඇති වෙන්න පුළුවන්. යාගේ hormonal change නිසා. අනිත් එක ඒ වෙලාවම යා drugs ගන්නවා. සමහරවිට blood pressure වලට ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට blood high pressure වලට glaucoma වලට ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට හරිද මොන හරි අනිත් drugs වල steroid drugs ඒවා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ drugs ගැනීමකින් උත් dry eye වෙනවා. combination එක අපි එක පැත්තකින් විතර manage කරන්න බෑ. We have to be multi man හරිද treatment එකත් multifactorial වෙයි යුතුයි. ඒ වගේම young girl කෙනෙක් ගත්තාම යාට මොනවද තියෙන්නේ? right young girl ගත්තාම මොනවද තියෙන්නේ? යාගේ ආපහු contact lens එක නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. යාගේ air condition pollution මේක air condition නිසා යා හැමතිස්සෙම air conditioning නිසා වෙන්න පුළුවන්. යා හැමතිස්සෙම ළඟ වැඩ කරන නිසා වෙන්න පුළුවන්. So these things we discussed last week. හරිද last week අපි discuss කරපු factor එක. Diagnosis of dry eye, one thing is very important thing is this, history taking. History taking is very important. You all know that symptoms godak important වෙනවා, right? So because of that history taking and then එයාගේ lifestyle godak important වෙනවා, right? So because of that history taking is very very important. එයාගේ medication important වෙනවා මේවා, එයාගේ past surgeries ඒවා important වෙනවා, එයාගේ හරිද, right? So එයාගේ demography important වෙනවා. So because of that what happens? History taking becomes very 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 important tool in dry eye management, right? Second thing is physical examination. Physical examination means your eyelid to be seen, conjunctiva, whether there is a problem in eyelid, whether you have a problem, right? Or whether the itself the eye have ocular other surface disorders are there, so that you have to see, right? So staining the corneal surface, a test of the tear production and the test of the tear stability and test of the tear osmolality. This is what we are going to do. This is what is going to confirm whether the person has dry eye. So remember, what are the things that we are going to test? One thing is production. Other thing is what happens? The cornea is intact with the tear, right? One thing is stability with the tear, and then cornea's osmolality, right? So that is the test that we are going to conduct today session, right? So history taking, as I mentioned you, the age important, because of with the age there are certain changes happens. Sex important, females are more affected than the males, 9:1, right? And then so the onset is very very important, when each condition this has been started, duration, how long, progress, whether it is getting worse, drugs, allergic, systemic medications. As you know that thyroid problem, diabetic people, blood pressure people, all these people, asthma people, they are going to have this dry eye, right? Then after that what happens? Then the complaint, the itching, burning, so whether it is burning also, morning burning and the evening burning will make a difference, right? If they are complaining, okay, morning burning, the things are different, and evening burning, the things will be different, right? So because of that, history taking, carefully taking is very very important. Same time, whether you have to see whether patient develops xerostomia. Xerostomia means again not only dry eye, dry mouth also, right? So that is one type of Sjogren syndrome, right? And then what happens? There are systemic other problems, right? Systemic other diseases are there. So this history taking part is a different chapter, right? So we can do in future if required, right? If you want, we can do that, right? Then history taking is very very important, right? And when it is patient history comes, ocular symptoms, redness, dryness, itching, burning, and these are symptoms. So when it is comes to the illness, as I told you, the asthma, hay fever, thyroid, diabetic, sinusitis, all these problems. Medication wise, there are certain medicines like contraceptive pills, antihistamine, beta blockers, anti-glaucoma drugs, all these things can cause, and the steroids, they can cause dry eye, right? Duration wise, it is recent onset one or the long going one. Last week also we discussed long going one and recent onset one has a different phenomenon, right? Different phenomenon, right? And generally it is long standing ones, right? And right, so then what happens? Family history, if you take about parents,
and siblings, right? Whether they have any sort of a thing, and ocular history, glaucoma, contact lens use, or LASIK surgery, and those sort of thing makes a matter. So this, it's a very brief, idea that you can get even from this also. So as you know, last time also we discussed the complaint they can have. What are the complaints that they can have? I don't want to waste time on this, right? So you all know that what are the symptoms they have, burning sensation, irritation, foreign body sensation, redness, heaviness, all this sort of a thing. So when it comes to itching, then you have to see what are the factors that is involved, whether it is an allergic conjunctivitis, whether it is a, vernal keratoconjunctivitis, what are the thing that is involved, right? So that you have to go through, right? And same time, if it is burning, as I told you, morning burning is generally to do with the aqueous tear deficiency, and evening burning is generally to do with the evaporative deficiency, right? So if evaporative dry eye patients la manada venne egolota havasa thamai burning sensation generate vendi. Then aqueous tear deficiency thiyani patients la godak group velata venne manada, so they develop this dry eye in the morning hours thamai egolota develop venne dry eye. පැහැදිලිද මේක කවුරු අපි බර්නින් සෙන්සින් ඔයාට උදේද වැඩිපුරම බර්නින් කියන්නේ හවසද වැඩිපුර බර්නින් හවස කියලා කිව්වොත් මනන් තේරුම් ගන්න අන්න මෙයා හෑන්ඩ් ෆෝන් පාවිච්චි කරලා මෙයා කම්පියුටර් ඉස්සරහා ඉඳලා එයා AC එක ඉස්සරහා ඉඳලා මේවා ඕවා කරලා තමයි මෙයා ඩ්‍රයි අයි වෙලා තියෙන්නේ උදේ තිබිලා කිව්න්නේ දැන් එහෙමනම් මේක ඉවපොරේටිව් ටයිප් උදේම නැගිටිනකොට මම මෙයාට ඩ්‍රයි අයි කියනවා දැන් මෙයාගේ හරිද ඇහැ බර්නින් සෙන්සේෂන් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොනවද වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට හරිද මේක ඇකියොස් ගොඩාක් වෙලාවට නෙමෙයි ඒක definitely මොනවද වෙන්නේ aqueous tear deficiency තියෙනවා and especially floppy eyelid කියලා කියන්නේ lid එක එච්චර තද නැහැ එයා මෙහෙම කියන්නේ සමහරලාට මොනවද වෙන්නේ පිලෝ ඒ වගේන් ඇහැ ඇතුළට touch වෙනවා because that's called floppy eyelid ඔක චුට්ටක් බලන්න ඕගොල්ලෝ floppy eyelid ගැන and lid disease if necessary we will follow, right? So then what happens, examination factor එකකින් ගත්තාම you have to see lid condition, blepharitis තියෙනවද, collagen තියෙනවද, stye තියෙනවද, හරිද, trichiasis තියෙනවද, right? So collagen මේක මොනවාද, trichiasis තියෙනවද, blepharitis තියෙනවද, මේවා we have to see. So at the same time blinking mechanism, යා complete blink කරනවද, යා ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක් අය කරන්නේ මොකද, incomplete blink. ඒක තමයි අනිත් එක issue එක. Other thing is tear film. So you have to see whether the tear film is in a good quality or the quantity is enough, right? And other one is what, ocular surface disorder like pterygium, right? Cornea changes, pinguicula, right? So you have some conjunctival changes and those sort of things. And physical examination that you have to see, how that is going to disturb us, right? So this is what we are going to see. So as I told you, lead dekedi balano factor ka make a just go one by one these things and see, right? Okay. And then ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ sign එක අපි last time උත් අපි කතා කරා මොනවද වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ හැම factor එකම අපි ගත්තොත් like meniscus ගැන අපි වෙනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා tear film එක deliveries ගැන වෙනම බලාපොරොත්තු වෙන breakup time එක වෙනම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So all these things will be made. මේවා අපිට sign කියන්නේ examiner කෙනෙක් විදිහට අපිට පේන්නේ මොනවාද අපිට පේනවා මොනවාද conjunctiva එක characterization වෙච්ච එක අපිට පේනවා tear ඉක්මනට break up වෙනවා අපිට පේනවා tear එකේ deliveries ඒවා තියෙනවා يعني මේ දූවිල කැටේ වගේ තියෙනවා tear meniscus එක 0.2 mm වලට අඩුවට තියෙනවා right red eye තියෙනවා මේවා අපි දැන් ඔක තමයි අපි මොනවද කරන්න යන්නේ මේ ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ මේවා තමයි අපිට පේන්නේ මේක අපි හරිද right හොඳට observe කරලා right we have to find okay this person is having a dry eye right we have to treat for this kind of manage this kind of තේරුම් ගන්න දැන් මේකේ බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝට මේ ලීඩ් එක දිහා බැලුවහම මේ posterior blepharitis movement gland එකේ duct ඒවා හරිද මොනවද වෙලා තියෙන්නේ මේක block වෙලා තියෙන්නේ මේවා වුණාම movement gland එකෙන් තමයි මොනවද කරන්නේ oil secretion කරන්නේ oil secrete වෙච්ච oil එක එළියට එන්නේ මේක බීදියක් නැතුව ඉන්නේ right දැන් ඊට පස්සේ මෙතන බැලුවහම මොනවද තියෙන්නේ ආපහු මේ ඔක්කොම මේ movement gland එකේ duct එක ආපහු block වෙලා තියෙන්නේ right so then if you say down එක දැන් මේ මං enlarge කරන්නේ picture එක ඔයගොල්ලෝට පේනවා නේද enlarge විදියටම ඔව් සර් පේනවා සර් so then what happens මේක දැන් deliveries ඒවා tear film එක deliveries ඒවා ඔයගොල්ලෝට පේනවා මෙතන මෙහෙම දෙනවා නම් so this is dry eye කියන එක පේනවා හරිද so this is how we are going to identify මේ tear meniscus එක පේනවා පල්ලෙහාක් කොළ පාට මේ fluorescent දාපු meniscus එක 2 mm හරි 0.2 mm හරි height එක තියෙනවානේ but OCT anterior segment OCT එකෙන් ඒගොල්ලෝ 0.68 mm තමයි තියාගන්නේ as a right cut off point එක
right? So you can go little bit down, then in that case 0.2 millimeter වඩා චූට්ටක් පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ 2 millimeter වඩා මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා, right? So because of OCT is maintaining the cutoff point, හරිද? right? දැන් ඊට පස්සේ මේ වගේ frosting සේවා blepharitis මේ වගේ තියෙනවා නම් definitely dry eye definitely develop වෙනවා, right? So this maven gland එක dox එක මේවා block වෙනකොට those are definitely dry eye develop වෙනවා. So these are the things that you are going to see. මේ ඔයා lead එක මේක evert කරලා බැලුවහම papillae ඒවා පේනවා, මේ වගේ hover pits ඒවා පේනවා, cornea එකේ margin එකේ බැලුවහම මේම hover pits ඒවා පේන්න පුළුවන්, hover pit තියෙන conditions ඒවා හරියට ඇති වෙන්න පුළුවන්. So these things that you have to see, right? මේක තමයි මේ factors ඒවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ factor එකක්, right? So then cornea එක හරිද මේ condition එක worst conditions ඒවා, so which is in any way visible, right? So ultimately last week with මං කිව්වා ultimately මොනවද වෙන්නේ ඒක cornea එක melt වෙලා cornea එක perforate වෙලා cornea එක මොනවද වෙන්න පුළුවන් හරිද සම්පූර්ණ patient blind වෙන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය මේ dry eye එක simply manage කරන්න පුළුවන් දේවල් වලින්, right? So because of that we have to consider this. So clinical diagnostic test මම තුනකට බෙදාගෙන ඉන්නේ. එකක් තමයි secretion test කරන එක. කොහොමද කොච්චර production ද මදි නැත්නම් production ප්‍රමාණවත්ද කියන එකක් test කරලා බලනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඒ tier එක product මේක produce වෙච්ච tier එක cornea එක උඩ හරිද stable වෙලා කොච්චර වෙලා තියෙනවද, කොච්චර integrity කියන්නේ කොච්චර එයාත් එක හරිද integrity වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි තව අනිත් laboratory test එකක් මොනවද තියෙන කියන ගැන අපි කතා කරමු. So පළවෙනි A and B තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපි clinics වලට අපිට ලේසියටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්, right? So production ගැන ගත්තාම server test තමයි අපි ගොඩාක් රුපියල් 2ක් වගේ අය ඔයගොල්ලෝට මේ strip එක ගන්න රුපියල් 2ක් වගේ අය හරිද මේ test එක මේ strip එක ගන්න මේකට මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ strip එක මේ බලන්න කොතන දාලා තියෙන්නේ. ඒක අපි මොනවද කරන්න ඕනේ අපි 3 parts එකට ඇහැ බෙදන්න ඕනේ. ඒක මොනවාද 2 parts පස්සේ 1/3 කියන්නේ මේ corner එකකින් ගත්තාම 1/3 නැත්නම් මේ පැත්තෙන් ගත්තාම 2/3 away තමයි මේ position එක තමයි මේක තියන්නේ මැදට තියන්නේ නැහැ මේ පැත්තේ නැහැ පැත්තට තියන්නේ නැහැ මේක lateral side එකම යන්නේ නැහැ 2/3 down එකම මේ වගේ position එකේ දාන්න ඕනේ එකක්, right? ඒක නමලා හරිද, right? මේ නමනේ part එක තියෙනවා ඒ නමලා දාන්න ඕනේ. දැම්මට පස්සේ අපි 5 minute වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඇහැ patient පුළුවන් හරිද, right? ඇහැරගෙන ඉන්න පුළුවන්, right? So then what happens 5 minute වෙනකම් මොනවාද බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. 5 minute වෙනකම් බලාගෙන ඉඳදී එයාගේ හරිද මේක මෙතන මේ smear test එක මොනවද තියෙන්නේ smear test එකේ මේ වගේ මේ මෙතන ඉලක්කම් ලියලා තියෙනවා 35 වෙනකම් 35 mm මේ දිගයි මේ පළලයි 5 mm පළලයි මේ strip එක මේ paper එක මේ paper එක මේක ඊට පස්සේ කඳුළු පිරගෙන ඇවිල්ලා ඒක 10 mm ට වැඩි වෙනවා නම් එයා dry eye නෙමෙයි සාමාන්‍ය වෙන්න ඕනේ 20 to 25 mm ඒ වුණොත් 10 mm ට වැඩි වෙනවා නම් අපි එයාව dry eye විදියට ගන්නේ නැහැ. නමුත් 10 to 20 අපිට පස්සේ කාලෙදී මෙයාට dry eye වෙන්න පුළුවන්. 20 ට වැඩි වෙනවා නම් definitely no dry eye. 20 ට අඩුයි 10 ට වැඩි නම් එයා තාම dry eye නෙමෙයි dry eye වෙන එක අපි වළක්වන්න ඔන්න ඔතන තමයි step එක. Right? That is what is the margin. If more than 10, less than 20 තියෙනවා නම් that patient can develop dry eye. Right? So then 10 ට වඩා අඩුයි නම් definitely dry eye. 10 ට වඩා අඩුයි නම් dry eye. 5 ට වඩා අඩුයි නම් හරිද? definitely මොනවාද? severe dry eye. Right? So මේ classification එක 3 ට වඩා අඩුයි නම් very very severe dry eye. Right? So මේ test එක කරන්න ඇත්තමයි ගොඩාක් මොකුත් එක්කම එච්චර නැහැ. චුට්ටක් තේරෙනවා patient හරිද, right? So ඊට පස්සේ patient ගේ tier එක කොච්චර තියෙනවද කියන මනින්න විතරයි තියෙන්නේ. This is nothing simple, right? So ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ මේක අපි දැන් මේ paper එක දැම්මහම කැවෙනවනේ. කැවෙන නිසා ඇති වෙන tier එක තමයි reflex tier එක. නැත්තම් කැවෙන්නේ නැතුව හරිද නිකන්ම ඉන්නකොට තියෙන tier තමයි basal tier. last week අපි කතා කරා. දැන් අපි මේක reflex නිසා ඇති වෙච්ච tier ද කියලා අපි මේක avoid කරන්න මොනවද කරන්නේ? අපි anesthetic drop එක silicon 2% එක හරිද drop එක දැම්මහම ඊට පස්සේ යාට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ silicon 2% වලින් cataract surgery කරන්නත් පුළුවන් හරිද right මේ paper එක දාන්නේ මොකද්ද right ඒ නිසා 2% drop එක දැම්මා ඊට පස්සේ immediately කියන්නේ විනාඩි ගානක් ඉන්නව නෑ immediately මොනවාද මේ paper එක strip එකක් තිබ්බා හරිද තියලා බලනකොට ඒක අපි දැන් reflex tier නෙවෙයි basal tier විතරයි තියෙන්නේ ඒක 6 mm වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ 6 mm අඩුයි නම්
එයාට dry eye තියෙනවා. දැන් මේක මතක තියාගන්න. හරිද? මොකටද? පස්සේ මේ ස්මියර් ටෙස්ට් 2 අපි භාවිත කරනවා නැහැ. හරිද? ස්ටිමුලේට් කරලා හරිද? අපි ටෙස්ට් කරනවා. නැහැ ස්ටිමුලේට් කරලා ටෙස්ට් කරන්නේ මොකද? මේක ජොග්‍රන් සින්ඩ්‍රෝම්ද නෙමෙයිද කියලා බලන්න. හරිද? ජොග්‍රන් සින්ඩ්‍රෝම් නම් මොනවද වෙන්නේ? එයාගේ මොනවදනේ? ටියර් එක නැහැ වලින් අපි ස්ටිමුලේට් කරාම මොනවද වෙන්නේ? එයාගේ ටියර් එක වැඩිපුර ප්‍රොඩියුස් වෙන්නේ නැහැ. 1 මිලිමීටර උත් වැඩිපුර ප්‍රොඩියුස් වෙන්නේ නැත්තම් එයා ජොග්‍රන් සින්ඩ්‍රෝම් පේෂන්ට් කෙනෙක්. 1 මිලිමීටරට වැඩිපුර ප්‍රොඩියුස් වෙනවා නම් එයා ජොග්‍රන් සින්ඩ්‍රෝම් පේෂන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි කියන එකක් අපි තහවුරු කරන්න පුළුවන්. right? ඒක නා පස්සේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා. right? If I am too fast tell me. right? මම කියන එක too fast අහන්න මේක මේ ටෙස්ට් එක හොඳට අහගන්න. ඉස්ලාම ඔයා ස්මියර් ටෙස්ට් එක පැකට් එක ගන්න එක පැකට් එකක් ඔයගොල්ලෝට දෙන්නෙක් තුනෙක් බෙදා ගන්න පුළුවන් if you want right පැකට් ස්ට්‍රිප් එකක් පැකට් එක එනවා එක ස්ට්‍රිප් එකට රුපියල් 2ක් වගේ කොස්ට් එක තමයි යන්නේ මේක සයිලෝකන් ඩ්‍රොප් එක යූස් කරන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් සයිලෝකන් ඩ්‍රොප් එක ඇනස්තෙටික් ඩ්‍රොප් එක යූස් කරන්නත් එකම කරන්න පුළුවන් හරිද right කරන්න තියෙන එකම දෙයක් තමයි ඔය දානේ පොසිෂන් එක පැහැදිලි වෙන්න right දැම්මට පස්සේ patient හරිද මොනවද කරන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් වෙනකන් ඔයා මොනවද කරන්න wait කරන්න විනාඩි 5ක් ඇතුළත 20 ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් හොඳටම හොඳයි යාගේ tear production හොඳටම හොඳයි right යාගේ 20 ට වඩා අඩු වෙනවා නම් හරිද 20 ට වඩා අඩු වෙනවා නම් හරිද චුට්ටක් අපි සස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ 10 ට වඩා අඩු නම් එයා dry eye 10 to 20 අතර ඉන්නවා නම් එයා dry eye වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී කියන එක තීරුම් ගන්න. දැන් ඒක රිෆ්ලෙක්ස් ටියර් නිසා ඇති වෙනවද කියලා බලන්න මොනවද කරන්න බලන්න ඔයා සයිලෝකන් ඩ්‍රොප් එකක් දාලා හරිද ඊට පස්සේ මේ ස්මියර් ටෙස්ට් කරාම 6 මිනිත්කට අඩු වෙනවා නම් තමයි එයා dry eye. ඩ්‍රොප් එක දාන්න නැතුව කරන එකට අපි ස්මියර් ටෙස්ට් 1 කියලා කියනවා ඩ්‍රොප් එක දාලා සයිලෝකන් ඩ්‍රොප් එක දාලා කරන එකට අපි කියන්නේ මොනවද ස්මියර් ටෙස්ට් 2 කියලා කියනවා. හරිද මේක ස්මියර් ටෙස්ට් 1 එකේදී 10 මිලිමීටරට වැඩි වෙන්න ඕනේ හරිද ස්මියර් ටෙස්ට් 2 එකේදී සයිලෝකන් දාලා කරන්නේ ටෙස්ට් එකේදී 6 මිලිමීටර වැඩි වෙන්න ඕනේ ටයිම් සේම් 5 මිනිත් ඕකේ පැහැදිලිද පැහැදිලි සර් දෙවෙනි එක තමයි ෆෙනොල් රේට් ටෙස්ට් හරිද මේ වගේ පොඩි නූලක් තියෙනවා හරිද right ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ කඳුළු ඒකට මේක වෙනකොටම ඒ කඳුළු තෙමෙන තෙකම ඒ ත්‍රෙඩ් එක රතු පාට වෙනවා. ඒ ත්‍රෙඩ් එක කඳුළු පිරිච්ච තැන ටිකට රතු පාට වෙනවා. හරිද? ආපහු ස්මියර් ටෙස්ට් වගේමයි. නමුත් ටයිම් එක මේක අපි ගන්නේ 15 සෙකන්ඩ් විතරක්. ඒකෙදි 5 මිනිත් ගන්නවනේ. මේක 15 සෙකන්ඩ් විතරක්. 15 සෙකන්ඩ් ඇතුළත මොනවද වෙන්න ඕනේ? right 9 මිනිත්කට වැඩි. හරිද? නැත්නම් 10 මිලිමීටර වැඩි. 10 ම මතක් තියාගන්න ලේසි. හරිද? 10 මිලිමීටර වැඩි නම් මොනවද? normal. හරිද? right සාමාන්‍ය 10 ට වඩා අඩුයි නම් එයා මොනවාද බෝඩර් ලයින් එකේ ඉන්නේ 6 ට වඩා අඩුයි නම් එයා dry eye right so 7 8 9 වුණාම එයා මොනවාද වෙන්නේ බෝඩර් එකේ ඉන්නේ 10 වෙනකම් බෝඩර් එකේ ඉන්නේ දැන් ඊට පස්සේ 6 ට වඩා අඩුයි නම් definitely මේක dry eye මේක production test එක හරිද මේක අපි කොච්චර ප්‍රොඩියුස් වෙනවද කියලා බලන්න එක හරිද production ප්‍රමාණවත් නම් මේක හරිද 10 මිලිමීටරට වැඩි වෙනවා දෙකම ටෙස්ට් එකේදී right දැන් ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනවද ටියර් මිනිස්කස් ටෙස්ට් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඔයගොල්ලෝගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මේ ලීඩ් එක බෝඩ් ලීඩ් එකේ සහ කෝනියක අතර කොච්චර ටියර් ෆිල්ම් එකක් තියෙනවද? හරිද? ඒක හරිද බලන්න ඕනේ මෙතන ලියලා තියෙනවා මොනවද 0.2 මිලිමීටර. කොච්චරද? 0.2 මිලිමීටරට වඩා වැඩි නම් 0.2 මිලිමීටරට වැඩි නම් very good no problem. හරිද? 0.4 තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. right නැත්නම් මොනවද වෙන්නේ 0.2 ට වඩා අඩු වෙනවා නම් then you have a problem right 0.2 ට වඩා අඩුයි නම් you can have a problem so මේ ටියර් මිනිස්කස් ටෙස්ට් එකේදී කරන්න මොනවද ස්ට්‍රීට් ලැම්ප් එකක් භාවිත කරන්න ස්ට්‍රීට් ලැම්ප් එක මොනවද ඉස්සලා පැරාපයිපර් ටෙක්නික් එක යූස් කරන්න ඊට පස්සේ මේක හරිද දැන් ඊට පස්සේ ඔප්ටිකල් සෙක්ෂන් ටෙක්නික් එකට ආවිලා ඊට පස්සේ ඔප්ටිකල් සෙක්ෂන් ටෙක්නික් එකකින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ස්ට්‍රීට් ලැම්ප් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් 1 මිලිමීටර 2 මිලිමීටර සයිස් එකට චේන්ජ් කරන්න. ඒ චේන්ජ් කරාම 2 මිලිමීටර height හරි එකකින් achieve කරන්න ඕනේ. sorry 0.2 millimeters not 2 millimeter I am repeatedly doing mistake. That is a 0.2 millimeter. 2 millimeter කියන්නේ it's a huge right so 0.2 millimeter හරි එකකින් achieve කරන්න ඕනේ. right so this factor remember. ඒක තව visible කරන්න සඳහා ඔයාලට පුළුවන් fluorescein drop එක දාන්න. fluorescein strip එක use කරන්න. there is no issue. right okay දැන් මේක අපි මේ තුනක් ටෙස්ට් එකකින් කරේ මොනවාද
ටිය ප්‍රොඩක්ෂන් එක ප්‍රමාණවත්ද හරිද ටිය ප්‍රොඩක්ෂන් එක ප්‍රමාණවත් එක හරිද එකක් තමයි ස්මියා ටෙස්ට් අනිත් එක රෙඩ් ෆිල්ම් ටෙස්ට් ඒ දෙක තමයි මොනවාද මේ මොනවාද මිනිස්කස් ටෙස්ට් මම ඒ අතරේ තුනකින් මම වඩා ප්‍රිෆර් කරන්නේ මොනවාද සමර් ටෙස්ට් එක සමර් ටෙස්ට් තමයි මම වැඩිපුරම ප්‍රිෆර් කරන්නේ සමර් ටෙස්ට් එකේදී even without cyclocan also quite fine හරිද quite fine ඒ ටෙස්ට් එක අපි හැම එකනම කරමු right so to avoid the dryness right so දැන් ඊට පස්සේ තියෙන මොනවාද ටිය ස්ටැබිලිටි සහ ඉන්ටිග්‍රිටි ටෙස්ට් එක ගත්තාම අපිට ඉන්වැසිව් සහ non invasive method එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඇහැ ටච් කරන්නේ නැතුවමත් කරන්න පුළුවන් ඇහැ ටච් කරලා කරන්නත් පුළුවන් right so අපි ඉස්සලාම කතා කරමු ඇහැ ටච් කරන්නේ නැතුව කරන එක right ඇහැ ටච් කරන්නේ නැතුව කරන එක කතා කරන්න යනකොට මොනවද වෙන්නේ එකක් තමයි අපි ටිය බ්‍රේක්අප් ටයිම් මේකින් අපි ඉස්සලාම බලන්නේ මොනවද ටිය බ්‍රේක්අප් ටයිම් ටිය බ්‍රේක්අප් වෙන්න කොච්චර වෙලාව ගන්නවද right ඒ කියන්නේ කෝණිය උඩ ටිය කොච්චර වෙලාව තියෙනවද right blink කරාට පස්සේ patient blink කරන්න කියලා කිව්වා patient blink කරාට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ එයාගේ ටිය එක කොච්චර වෙලාව ඇහැ එයාගේ කෝණියක උඩ රැඳෙනවද අපි normal values බැලුවාම මේක normal patient කෙනෙක් බැලුවාම 10 to 12 second වෙනකන් තියෙනවා දැන් බලන්න 10 to 12 second වෙනකන් මොනවද වෙන්නේ තියෙනවා right දැන් ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ ටිය එක නැති වෙලා යනවා ඒක normal හැම කෙනාටම වෙන්නේ දෙයක් right දැන් අපි මොනවද වෙන්නේ මේ ටිය එක කෝණයක උඩ නගින්නේ නැහැ අපි blink කරොත් තමයි ඒ කෝණයේ ටිය තියෙන ටිය ටික කෝණය උඩ යන්නේ so that factor you have to understand so because of that මොනවද වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට blink disorder තියෙන patients ලා blink කරන්නේ නැති patients ලා මොනවද වෙන්නේ so ඒගොල්ලෝ blink කරන්නේ නැහැ 10 second ඇතුළට 7 second ඇතුළට 6 second ඇතුළට හරිද right ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ අන්න දැවිලක් ආවට පස්සේ SP ලං ගන්නවා SP ලං ගහුවම මොනවද රිෆ්ලෙක්ස් ටිය එක ජෙනරේට් වෙන්නේ ඒක කියන්නේ කඳුළු ගලාගෙන තියෙනවා right so ඒගොල්ලෝ ඒක ඇහැ කඳුළු ආවා කියලා කියනවා නමුත් ඒක dry eye patient කෙනෙක් right watery eye වුණාට ඒක dry eye patient කෙනෙක් right so ඒක වෙන්නේ හේතුව මොනවද වෙන්නේ එයා blink කරන්න ඕනේ at least in a minute අපි blink කරනවා 15 to 20 times at least අපි 15 times 12 to 15 times හරි SP ලං ගහනවා ඕනේ ඒ කියන්නේ විනාඩියකට 60 second තියෙනවා 60 second තියෙනවා කියලා 12 times කරනවා කියන්නේ every 5 second හරි අපි මොනවද කරන්න ඕනේ SP ලං ගහන්න ඕනේ right SP ලං ගහන්න ඕනේ මොකද මොනවද වෙන්නේ අපි කම්පියුටර් කරන්න ගියාම හෑන්ඩ් ෆෝන් කරන්න ගියාම ළඟ වැඩ කරන්න ගියාම අපි ඊළඟ ගහන එක අඩු වෙනවා automatically spontaneous blinking එක අඩු වෙනවා right so this is one of the major reason why people develop dry eye එකක් තේරුම් ගන්න normal condition එකේදී කොච්චර healthy ඇහැ වුණොත් එයාගේ ටිය එක රැඳෙන්නේ ප්‍රමාණය 10 to 12 second ඊට පස්සේ ඒක dry වෙනවා automatically right ඊට ඉස්සලා අපි SP ලං ගහලා මොනවද කරන්න ඕනේ ටිය එක replace කරගන්න ඕනේ කෝණියක උඩ right so I think I'm clear right මම clear කරා කියන එක මම හිතනවා so then what happens ටිය breakup time මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ it should be more than right 10 second වඩා වැඩිපුර තියෙනවා නම් normal 10 second වඩා අඩු තියෙනවා නම් ඔන්න abnormal right 10 second වඩා අඩු තියෙනවා නම් abnormal right ඔයගොල්ලෝට මෙතන පේනවා මේ ෆ්ලෝරසින් දැම්මහම මේ ෆ්ලෝරසින් එක අපි ඇහැ ඇතුළට දාපුවම ටිය තියෙනවා නම් මොනවද වෙන්නේ ඒ ෆ්ලෝරසින් දිය වෙනවා ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ කොළ පාටට අපිට මේ විදිහට පේනවා දැන් මේ කොළ පාට නැති වෙච්ච තැන කියන්නේ මොනවද කඳුළු නැහැ කියන එක එතන ෆ්ලෝරසින් නැහැ කියන්නේ මොනවද කඳුළු නැහැ හරිද කඳුළු නැහැ මේ වතුරට ඩයි එක දැම්මහම ඩයි වතුර ඒ පාටට යන්න එපා චේන්ජ් වෙන්න එපා ඒ වතුර නැති තැනට ඒ පාට වෙන විදියක් නැහැනේ ඔන්න ඕක තමයි මේ ෆ්ලෝරසින් අපි මේ ෆ්ලෝරසින් ටෙස්ට් එකකින් බලන්නේ අනිත් එක තමයි මොනවද වෙන්නේ මේ පල්ලෙහා පික්චර් එකකින් ඕවර් පේනවා මේ කෙරොටෝමීටර් එක රිෆ්ලෙක්ස් එකක් ඒක කොහොමද තියෙන්නේ ඒක අනුව අපිට හරිද SP ලං ගැහුවා හොඳට සර්කල් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ SP ලං ගහලා චුට්ටක් වෙලා අපි බලාගෙන ඉන්නවා ටයිම් එක බලනවා ඒ සර්කල් එක ඩ්‍රයි තියෙනවා නම් මොනවද වෙන්නේ ඒක ඇද වෙනවා ඒකම අපිට කරන්න පුළුවන් ඔටෝ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකෙන් නේද අපිට ඒකම කරන්න පුළුවන් මේ ඔටෝ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකේ මොනවද SP ලං ගහන කියලා කිව්වා මේ සර්කල්ස් ඒවා ලස්සනට තියෙනවා right ඊට පස්සේ ඔයා SP ලං ගහන්න දෙන්න එපා ඊට පස්සේ බලන්න 10 second වෙනකන් බලන්න 10 second වෙනකන් එයාගේ මේ සර්කල් එක වෙනස් වෙන්න බෑ SP ලං ගහන්න බෑ SP ලං ගහුවා ඊට පස්සේ ඔයා මේක ඔටෝ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක ફોකස් කරා SP ලං ගහන්න කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ SP ලං ගහන්න එපා දැන් කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ බලනකොට 10 second ට ඉස්සලා මේ මයල්ස් ඒවා මෙහෙම රිස්ටෝට් වෙනවා නම් හරිද එයා dry eye හරිද ඒක definitely dry eye තේරුණාද 20 second වෙනකන් එයා ඩිස්ටෝට් වෙන්නේ නැත්නම් එයා හොඳට නැහැ 20 ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් වඩා හොඳයි 10 to 20 second අතරත් වෙනවා නම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොනවාද මෙයා dry eye develop කරන්න පුළුවන් අනාගතයේදී මෙයා dry eye develop කරන්න පුළුවන් දැන්ම අපි advice කරන්න ඕනේ එයාගේ දැන්ම එයාගේ life style change කරන්න
දැන්ම යාට අපි දෙන්න ඕනේ omega 3 ද මොනවාද අපි දෙන්න ඕනේ. Right? So this is what we have to understand. Right? So ඔයගොල්ලෝගේ auto refractometer එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ keratometer එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? Right? මොනවා හරි something that you can reflect. මොනවා හරි reflect කරන්න පුළුවන් නම් කෝණයක plastic disc එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. Right? So ඒ වගේ දේවල් වලින් උත් ඔයාලට dry eye හොයන්න පුළුවන්. තව අපි මොනවද කරන්නේ? අපි මේ ආසා අපේ community access center candy වලට අපි ආසා කරපු වැඩක් මේක. Right? So මේක මොනවද තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 කියලා 15 වෙනකන් මේ විදිහට ස්ටික් කරලා තියෙනවා. patient පුළුවන් තමන්ට self test කරන්න. self test කරන්න කියන්නේ patient 1 2 3 4 කියන එක අකුරු ඉලක්කයකට එක සෙකන්ඩ් එකක් ගත්තොත් 1 2 3 4 කියලා කිව්වොත් 10 කියන්න ඉස්සලා යාට බොඳ වෙනවා නම් එයාගේ vision එක බොඳ වෙනවා නම් අපිට තේරෙනවා මොනවද? එයාටම තේරෙනවා මොනවද? එයා dry eye patient කෙනෙක්. ඔයගොල්ලෝගේ තමන්ගේ ක්ලිනික් එක patient waiting කරන්න වෙලාවටත් වුණොත් හරිද? ඒගොල්ලෝට waiting වෙලාවට check කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඔයගොල්ලෝගේ patients ලාටම feel කරන්න, experience කරන්න මොනවද කරන්න? දැන් fluorescent දැම්මම අපිට feel වෙන්නේ. හරිද? auto refractometer එකෙන් අපිටනේ feel වෙන්නේ. patient ට feel වෙන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේ ඉලක්කම් ඒ බෙලාව අරගෙන කිව්වහම මොනවද වෙන්නේ? ඇස්පිලන් ගහන්න නැතු කියන කියලා කිව්වහම තේරෙනවා. හරිද? මේක වෙනවා. දැන් කොරෝනා එකේදීත් එහෙමයි. කොරෝනා එකේදීත් 1 2 3 හුස්ම ගන්න නැතු දිගටම 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 කියලා එහෙම ඔයාට 30 පන්නන්න පුළුවන් නම් you don't have corona problem, you don't have respiratory issue. ඒක automatically වෙනවා. PCR කරන්න ඉස්සලා ඕක විතරක් ලංකාවේ හැම කෙනාටම කරා නම් හරිද? නැත්තම් හුස්ම අරගෙන හුස්ම නතර කරලා තත්පර ගන්න මෙච්චර තත්පර ගන්න ඉන්න කියලා කිව්වනම් මේ corona test එක screening වෙලා ඉවරයි. Right? So this was a very simple screening test. Right? So ඒක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකත් මොනවාද dry eye එකේ එක විදිහක screening අපේ ආසන් නෝනා කරලා තියෙන්නේ candy හරිද? community access center එකේ. Right? So මම හිතන්නේ මේක පැහැදිලි මේක auto refractive කොහොමද කරන්නේ කියන එකක්. දැන් මේක අපේ බිමලසුරි ඔප්ටිකල් එකේ ගම්පහ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ topography machine එක. ඒකට පුළුවන් මොනවද කරන්න? dry eye test කරන්න. dry eye මේ මාය සේවා change වෙන එකකින් ඒගොල්ලෝට පුළුවන් ඒ machine එකට පුළුවන් මොනවද කොච්චර වෙලා ගියාද එයාට dry eye මේක මාය සේවා disturb වෙන, dear disturb වෙන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා report එකක් දීලා ඊට පස්සේ patient එක මොනවද ඒක questionnaires තියෙනවා. questions ටික fill කරා ඒ questions ටික ඇහුවාම ඒ patient ගේ ඒ question ටික fill කරාම කියන්න පුළුවන් මෙයා severe dry eye ද moderate dry eye ද මොනවාද හරිද mild dry eye ද කොහොමද management එක දක්වා මේ computer machine එකෙන්ම දෙනවා. Right? මම හිතන්නේ සහන් මෙතන ඇති. Right? So මේක බිමලසුරි ඔප්ටිකල් එකේ මේගොල්ලෝ හරිද කරනවා. Right? So dry eye management සඳහා Oculus එකේ තියෙන topography වලදී මේ management එකක් තියෙනවා. Right? දැන් ඒ වගේම මොනවද tear scope මේ street lamp එකට අපිට appliance tonometer high කරා වගේම tear scope high කරන්න පුළුවන්. high කරාම අපිට මේ විදිහට wave විදිහට නැත්නම් මේ color frame විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් මේක එයාගේ tear එක condition කොහොමද තියෙන කියන එක. එයාගේ tear එක condition කොහොමද තියෙන කියන එක බලන්න පුළුවන් tear scope එක. යා දැන් ඊට පස්සේ anterior segment OCT දැන් anterior segment OCT ට පුළුවන් හරිද tear meniscus එකේ thickness එක check කරන්න. Right? Tear meniscus check කරන්න anterior segment OCT වලට දැන් ගොඩාක් OCTs ඒවා anterior segment එක්කම එනවා. Right? And then මේක අපිට දැන් fundus විතරක් බලන්න නෙමෙයි හරිද glaucoma විතර test කරන්න නෙමෙයි macula විතර test කරන්න නෙමෙයි දැන් tear උන check කරන්න අපිට OCT එකකින් පුළුවන්කම තියෙනවා. Right? So ඒ වගේම මොනවද වෙන්නේ මේ interferometry එකකින් උත් අපිට මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝට පේනවා මෙතන මේ color frame දෙනවා. color එයාගේ තියෙන කඳුළු කොහොමද තියෙන්නේ කොහොමද distribution වෙලා තියෙන කියන එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේ වගේකින් පෙන්නනවා බලන්න උඩ තියෙන එක normal condition එක පල්ලෙහා තියෙන එක abnormal condition එක කොතනද යාගේ dry eye කොතනද spot එක තියෙන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණය තියෙනවද කොච්චර density තියෙනවද කියලා හරිද interferometry එකකින් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Right? So this is something new technology that we have to know. අපි as a practitioner විදිහට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපිට මේක හරිද අපේ clinics එකේ තිබුණොත් නොතිබුණොත් but anterior segment OCT ඒවා ඒ හැම machine එකම අපි ගාවට තියෙන අවශ්‍ය නැහැ. අපිට as a practitioner අපිට recommend කරන්න පුළුවන්. like general physicians ලා ලේ පරීක්ෂා කරලා එන්න x-ray කරලා එන්න මේක කරලා එන්න කියලා කිව්වා වගේම අපිටත් පුළුවන් ඒ වගේ ටෙස්ට් කරලා එන්න කියලා කියන්න. හැම මැෂින් එකම තියාගන්න ඕනේ නැහැ. කාර් එකට පෙට්‍රල් දාන්න ඕනේ කියලා පෙට්‍රල් සෙට් ගන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? right? So petrol set ගන්න ගියොත් will be a problem. Right? So then what happens?
දැන් tier එක integrity කොහොමද තියෙන්නේ? tier එක කොච්චර අපි මේක ඇතුළට integrity තියනවාද කියලා බලන්න මොනවද කරන් තියෙන්නේ? fluorescein strip එකක් ඔයගොල්ලෝ ආපහු රුපියල් 2ක් වගේ යයි. හරිද? එක පැකට් එක 100ක් තියෙනවා. එක පැකට් එකකට මම හිතන්නේ 1200 1500 යන්නේ. හරිද? right? රුපියල් 2ක් වගේ යයි. ඒ ස්ට්‍රිප් එකක් ඔයගොල්ලෝ මේක වතුරට නැත්තම් සලයින් එකට දිය කරලා හරිද? පොඩ්ඩක් මේක තෙත් කරලා මේක ඇතුළට දැම්මහම so you can see දැන් එහෙම fluorescein ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ එයාගේ ඇහැ dry eye නැත්තම් fluorescein දැම්ම ඇස්පිලන් ගහන කියලා කිව්වා. ඇස්පිලන් ගහන්න එපා දැන් ඊට පස්සේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ බලාගෙන යනකොට එයාගේ 10 second වඩා වැඩිපුර මේක fluorescein රැඳෙනවා නම් picture number 1 වගේ තියෙනවා නම් there is almost no problem. Now picture number 2 බලන්න. ඒක very severe problem එකක්. හරිද? චුට්ටක් severe වෙලා ඉවරයි. දැන් මෙතනදී මොනවද වෙන්නේ? තැන දැන් මොනවද වෙන්නේ? fluorescein නැහැ. fluorescein කොයි හරි නැති වෙනවද 10 second ඉස්සලා? කොතන හරි. ඒක බලන්න. ඒක වෙනවා නම් වෙයි. නමුත් මේ විදිහට patch වෙනවා කියලා කියන්නේ it's very worse. කියන්නේ මේ epithelial defect වෙලා ඉවරයි. cornea එක damage වෙලා ඉවරයි කියන එකක්. මෙහෙම patch එකක් හිටිනවා කියලා කියන්නේ හරිද? මේ විදිහට patch එකක් හිටිනවා කියලා කියන්නේ මොනවද? cornea එක damage වෙලා ඉවරයි. සමහරවිට අපිට මෙහෙම pain නැහැ. patient සමහරවිට complain කරන්නෙත් නැහැ. මේ condition එකේදීත් patient complain නොකරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙයාගේ cornea already damaged. මෙයාගේ cornea already damaged, right? So you will do a great job ළමයි. මේ fluorescein එකක් strip එකක් දාලා මෙහෙම බැලුවාම මෙහෙම patch එකක් නැත්තම් මේ fluorescein මේ pattern එක නැති වෙනවා නම් 10 second ඇතුළත නැති වෙනවා නම් dry eye මෙහෙම patch එක හිටිනවා නම් definitely this is a severe problem we have to mitigate. හරිද? right? So මේක තේරුම් ගන්න. මේක fluorescein test කරන විදිය තේරුණාද? right? So simply fluorescein strip එකක් නැත්නම් simply fluorescein dilute drops එකක් තියාගෙන ඉන්න තේරුමක් නැහැ අපිට. හරිද? right? strip එක කැඩුවා මේකෙන් මොන හරිකින් තෙත් කරා සලයින් හරි වතුරෙන් හරි තෙත් කරා ඇහැ තුලට දැම්මා. right? That's all that we have to do. right? ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මොනවද ඇස්පිලන් ගහන කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ බැලුවා එයාගේ කොහේ හරි fluorescein නැති වෙනවද 10 second ඉස්සලා. නැති වෙනවා නම් එයා dry eye නැති වෙන්නේ නැත්නම් එයා dry eye නෙමෙයි. හරිද? ඒක තීරුම් ගන්න. okay? දැන් ඊට පස්සේ rose bengal ඒ වගේම fluorescein වගේම rose bengal නමුත් rose bengal අපි මේක දැනගෙන ඉන්නමු. මෙහෙම තියෙනවා කියන්නේ rose bengal පොඩ්ඩක් patient එක පොඩ්ඩක් irritate කරනවා. පොඩ්ඩක් itchiness ඇති කරනවා. ඒක නිසා rose bengal ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ වයි dry eye condition වලට check කරන්න වඩා අනිත් conditions වලදී අපිට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. හරිද? right? So rose bengal එක right? දැන් rose bengal එක දැන් මෙතන පේනවා rose bengal එක worst condition එක. හරිද? මේ triangular 9 and 3 and 9 o'clock position එකේදී තියෙන මේක that is very very worst condition. right? So Lessening green very safe නමුත් little expensive because of make a herbal product එකක්. right? So make a little better than fluorescein problem පෙන්නන්නට ඉස්සලා problem පෙන්නන්න පුළුවන් Lessening green එකට. Lessening green ලංකාවේ හම්බෙනවා. right? Lessening green ලංකාවේ හම්බෙනවා. right? So then what happens? අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි අපිට early detect කරන්න උදව් වෙනවා. right? So මේ විදියට අපි බැලුවොත් හරිද? right? So මේක අපි කතා කරා. right? So next 3 minutes තියෙන නිසා මම මේක කියන්න. හරිද? අපි බැලුවොත් මේ අද කරපු ටෙස්ට් ටික බැලුවාම ඔයගොල්ලෝට මේක මොහොම පැහැදිලි වෙන්න මේ ටෙස්ට් ටික ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. මේ ටෙස්ට් එක ඔයගොල්ලෝගෙන් අපිට mainly මේ session සේවා කරන්න පිටිපස්සේ we want to uplift the profession, right? And then right? So ඒක නිසා මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ටෙස්ට් එක. right? So මේ features ඒවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. the mainly මොනවද වෙන්නේ ටෙස්ට් එකකින් ගත්තාම සර්මර් ටෙස්ට් එක කරන්න සර්මර් ටෙස්ට් 1 සර්මර් ටෙස්ට් 2 කොහොමද කරන්නේ කියන එක පැහැදිලි. මම හිතන්නේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරිද? right? and red film test එක හරිද? මේකේ තියෙන normal values ඒවා මෙතන දාලා තිනවා. බලන්න. ඒකට වඩා summer test ගොඩාක් ලේසි. හරිද? ගොඩාක් ලේසි summer test CTM meniscus check කරන්න බලන්න හොඳයි. හරිද? right? So that is you need little better skill on this. street lamp හසුරන්න හොඳට skill එකක් තියෙනෝනේ. right? then that is one thing. summer test මේ test තුනක් දැනගෙන summer test definitely කරන්න. දෙවෙනි එක තමයි non invasive test එකේදී ඔයගොල්ලෝගේ auto refractometer use කරලා හරිද? right? මං කිව්වා වගේ මොනවද වෙන්නේ? ඇස්පිලන් ගහන කියලා. හරිද? patient ඔක්කොම චීන් එක තිබ්බා focus කරා ඔක්කොම කරා ඇස්පිලන් ගහන කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඇස්පිලන් ගහන්න එපා. ඊට පස්සේ කියලා බලනකොට 10 second වලට වැඩි බ්‍රෝ වෙලා එයාට ගන්න පුළුවන්. එයා dry eye නෙමෙයි.
10 second වඩා වැඩි 20 second වඩා වැඩි වෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි 10 second 20 second අතර break වෙනවා නම් යා dry eye in future way develop කරන්න පුළුවන් 10 second වඩා worse නම් immediately start කරන්න manage කරන්න management මොනවද කරන්න කියන එක next week මම කරනවා right දැන් ඒ වගේම මොනවද වෙන්නේ මේ ආසා මේ follow කරපු මේ technique එක very good technique හරිද 1 2 3 4 මේ numbers ඒවා කියවකින් හැම තත්පරයකට එකක ඉලක්කම් කීමකින් මොනවද වෙන්නේ 10 second වලට ඉස්සලා යාගේ vision එක fluctuation වෙනවා නම් එයාටම තේරෙනවා මේක එයාට dry eye තියෙනවා කියන එක හරිද right so අනිත් එක තමයි මේක auto refractometer මම මේක explain කරා මේක topography machines ඒවා ගන්නකොට මේවා additional values තියෙන topography machines ඒවා තියෙනවා හරිද right so go මේ test ඒවා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තව තියෙනවා tier scope කියලා tier scope එක street lab එක high කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට street tier එක rose bengal කතා කරා right and then what happens so the laboratory test now other part is laboratory test you know sometimes it is some of the tests we can do some of the tests we may not be able to do that is different thing right but Mehima test eva those are exist that is what we have to understand one thing the more than this test is there right so there are you know lab tests there are many tests I have selected 6 to explain you guys harida right so go balanna එකක් තමයි tear osmolality test එක ගත්තාම මේ වගේ lacry pen ඒවා තියෙනවා lacry pen එකකින් මොනවද බලන්න පුළුවන් tear එකේ osmotic pressure එකක් condition එකක් අපිට check කරන්න පුළුවන් osmotic condition එක ඒ කියන්නේ මොනවද වෙන්නේ tear එකේ viscosity වැඩි වෙලා හරිද නැත්නම් ඒක lacrimal يعني මේ අපේ palpebral fissure එකක් අපි eyelid එක පොඩි කරොත් හරිද නැත්නම් tear එකේ viscosity වැඩි වුණොත් මේක මොනවද මේක වෙනස් වෙනවා pH values ඒවා වෙනස් වෙනවා right if it is osmolality එක below 300 වගේ තියෙනවා නම් මොනවද වෙන්නේ and that is quite normal හරිද 300 ට වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොනවද ඒක හරිද දැන් ඒ osmolality එක too much ඒක නිසා අපි එකකින් dry eye ඇති වෙන්න පුළුවන් so ඒක tear එකේ viscosity වැඩි නිසාද මේක dry eye වෙලා තියෙනවා කියන එක බලන්න පුළුවන් lacry pen එකකින් right okay so then after that what happens tear එකේ තව අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මොනවද අපි මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ tear dry eye එකේ syndrome දෙකක් තියෙනවා එකක් Sjogren syndrome අනිත් එක Stevens-Johnson syndrome Sjogren syndrome ඇති වෙන්නේ මොනවද aqueous part එක production එක අඩු වෙන නිසා Stevens-Johnson syndrome එක ඇති වෙන්නේ vitamin A එකේ deficiency නිසා right දැන් මේක කොහොමද වෙනස් check කරගන්නේ මේක Sjogrenද මේක Stevenද නැත්නම් මේක non Sjogren conditions ද කියන එක හරිද right ඒක බලන්න පුළුවන් මොනවද clinic මේක lab test එකකින් hexamine තියෙනවා නම් හරිද hexamine definitely අපිට මොනවද වෙන්නේ TI එකේ mucin layer එක තියෙනවා hexamine අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ මොනවද වෙන්නේ එයා Stevens-Johnson syndrome තියෙන කෙනෙක් හරිද Stevens-Johnson syndrome තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ ඇලෙන පටන් ගන්නවා lead එක ඇලෙන පටන් ගන්නවා so those problems happens so Stevens-Johnson syndrome එකක් check කරන්නේ එකක් clinical test එක තමයි right දැන් අනිත් එක තමයි Ferning test එක ඒක beautiful test එකක් තමයි මොනවද කරන්නේ හරිද මේ glass rod එකේ TI එක ගත්තා ඊට පස්සේ dry වෙන්න දුන්නා room temperature එක dry වෙන්න දුන්නාම සාමාන්‍ය TI එක මේ බලන්න TI එක ලස්සන හරිද dry වුණාම මේක ලුණු හරිද දැන් අපේ ඔයගොල්ලෝ ගිහලා තියෙන ලේවාය ගියාම පේන්නේ ලුණු dry වෙන්නේ ඒ වගේම මොනවද වෙන්නේ මේ TI එක dry වුණාම මේ වගේ ලොකු මලක් වගේ පේනවා හරිද අපේ මේ මොනවද ලොකු මලක් වගේ පේනවා මේ මල් එන dry conditions වලදී පොඩි වෙනවා මේ විදිහට පොඩි වෙනවා right ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ ඊට වඩා මේක මල් ඒවා හරිද damage වෙලා යනවා ඊට පස්සේ ඊට වඩා worse වෙනකොට ඊට පස්සේ මේ වගේ condition එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ worse condition එකේදී ඔන්න මේ වගේ වෙනවා right දැන් ඔයාගේ tier එකක් අරගෙන healthy tier එක අරගෙන හරිද glass එකට තිබ්බොත් room temperature එකට ඔයා හරිද room temperature එකට ඔයා dry වෙන්න දුන්නොත් සුදු පාට light එක ඔයාගේ torch light එකකින් බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ tier එක මේ විදිහට right tier එක මේ විදිහට polarized microscope use කරොත් තව හොඳට පේනවා නමුත් සාමාන්‍ය torch සුදු පාට torch light එකකින් පේනවා right so මේක මේ විදිහට පොඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මොනවාද definitely a dry eye patient කෙනෙක් ඊට වඩා මෙහෙම වෙනකොට තව dry eye මේක තව dry eye මේක තව dry eye condition කියලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් right so මේක මොනවද වෙන්නේ ඒ tier එකේ තියෙන්නේ protein හරිද right protein එකේ right protein තමයි අපිට මේකේ පෙන්වන්න කරන්නේ දැන් ඊට පස්සේ අපි බලුවොත් nasolacrimal reflex මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඒ මොනවද කරන්නේ ආපහු මොනවද silicon drop එකක් දැම්මා ඊට පස්සේ සර්මටිව් ස්ට්‍රිප් එකක් දැම්මා සර්මෝ ස්ට්‍රිප් එකකින් අපි මෙෂර් කරා 6 mm ආවා නැත්නම් 10 mm ආවා
හරිද whatever so 4 mm ආවා 10 mm නා normally හරිද 4 mm 3 mm මොන හරි ආවා ඊට පස්සේ අපි නැහැ මොනවාද curtain bird එකකින් පොඩ්ඩක් හරිද right එයාව ස්ටිමුලේට් කරනවා ස්ටිමුලේට් කරාට පස්සේ 1 mm වඩා වැඩිපුර කඳුළු ඇඩ් වුණොත් එයා non jogron කෙනෙක් 1 mm වඩා අඩුවට එයාගේ කඳුළු ඇඩ් වුණොත් ඊට පස්සේ හරිද right and that we have to consider that is a jogron patient jogrons and non jogron හොයාගන්නේ එක ක්‍රමයක් තමයි ඔක right then mmp දැන් තියෙනවානේ මේ pregnancy test එක same pregnancy test වගේම තමයි හරිද pregnancy test වගේ pregnancy strip වගේම මේ කඳුළු වලට touch කරාම මොනවාදනේ අපි දන්නවා pregnant නම් strip line දෙකක් එනවා if I'm correct හරිද line දෙකක් එනවා කියන්නේ මෙයා මේ conditions වලදී මොනවද තියෙන්නේ dry right line එකක් විතරක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයා dry eye නමේ හරිද mmp test ඒවා මේ වගේ strip ඒවා තියෙනවා right so this you can do that දැන් මේ muin gland එකේ gland එක මෙහෙම අපිට immunography කරන්න පුළුවන් right immunography කරන්න පුළුවන් immunography කරාම muin gland එක පේනවා muin gland එක ඒ විදිහට නෙමෙයි ඔයා lead එක press කර හිටියොත් ඔයාට muin gland එක පේන්න පටන් ගන්නවා ඒ වගේම මේක දැන් මේ පේනවා torch light එකක් හරිද ඔයා lead එක පිටිපස්සෙන් ඔයා flash කරොත් මේ විදිහට ඔයාට muin gland එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා right muin gland එකක් හොඳට තියනවද නැත්නම් muin gland එක damage වෙලාද මේ විදිහට damage වෙලාද අඩු වෙලාද නැති වෙලා ගියාද තැනින් තැන muin gland එක නැත්නම් muin gland නැහැ කියලා කියන්නේ මොනවද වෙන්නේ definitely oil secretion එක අඩු වෙලා එයා dry වෙනවා කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් right so මේක අපිට practically බලන්න පුළුවන් factors ඒවා right දැන් ඒ හරිද so මේ විදිහට අපිට dry eye oil ප්‍රශ්න නිසාද aqueous ප්‍රශ්න නිසාද jogron ප්‍රශ්න නිසාද Steven Johnson ප්‍රශ්න නිසාද evaporative type එකද හරිද එයාගේ tier quantity එකද ප්‍රශ්නේ නැත්නම් quality එකද ප්‍රශ්නේ හරිද මොනවාද ප්‍රශ්නේ කියලා අපිට ඒක එක ටෙස්ට් එකකින් අපිට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා right so thank you very much for listening